वड़िंग एंड मिसिज वड़िंग का मान वधाया है कि आप कांग्रेस पार्टी नूं वोटां पा के उन्हां नूं जिताना है। उन्होंने जिहड़े काम कीते है उन्होंने कामां नूं देख के आपां उन्हां नूं वोटां पानी है तो उन्हां दी फुल सपोर्ट करनी है, खुद भी पानी है ते दूजियां दी भी वोटां आपां उन्हां नूं कांग्रेस पार्टी नूं पवानी है ते हर थां कांग्रेस पार्टी नूं जिताना है ते कांग्रेस पार्टी की सरकार लैके आनी है। मैं सारिਆਂ ਦਾ ध्यान ते बहुत ही धन्यवाद करदी हां। थैंक यू। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਮਰਤਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। बहुत ही सत्कारयोग साडियां मावां, बहुत ही सत्कारयोग साडे बुजुर्ग, साडियां भैणां, साडे वीर जिहड़े पिछे खड़े ने ते बहुत ही लाडले बच्चे। मैं सब दा इत्थे पहुंचण ते तहे दिलों धन्नवाद करदी हां ते तुहानूं सारिआं नूं इत्थे आउण ते जी आइआं कहनी है। थैंक यू वेरी मच। तुसीं सारे आपदे घरां दे रुझेवें छड्ड के आए हो। मैनूं पता है डिनर टाइम है, खाना बनाना है सारे ने आपने किचन दे विच ते फैमिलीज इकट्ठियां होंदियां शाम नूं, कोई फैक्ट्री तो वापस आ रहा है, कोई दुकान तो वापस आ रहा है, कोई आपकी नौकरी तो वेला होके वापस आ रहा है। दिन दे टाइम तुसीं लोग बिजी रहने हो, ये टाइम हुंदा है परिवारां दे नाल बैठण दा। तुसीं वो परिवार दा टाइम छड्ड के इस मीटिंग दे विच पहुंचे हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखो आपां एक 10 साल का लंबा सफर तय किया सारे ने इकट्ठे ने। 10 साल पहला जब मैं पहली इलैक्शनस के टाइम थोड़े तो वोट मंगन आई सी, मैनूं अज तक चंगी तरह याद है। इन्हां गलियां की गल कर रही हूं, तुहाडी वार्ड की गल कर रही हूं। तो इस वार्ड दे विच लोग बाहर नहीं सी निकलते हुंदे, दरवाजा जरा जा खोल के कह देंगे सी बीबा जी वोट पावांगे पर नाल नहीं तुर सकते, किते अकाली आ गए दोबारे साडे ते पर्चा कर देंगे। याद है वो टाइम? मैं उस टाइम की गल कर रही आज। ये आम गिद्दड़वे का सिनेरियो सी। पूरे गिद्दड़वा दे विच इन्ना ज्यादा दहशत हुंदी सी, मतलब वोट पाना ही एक बड़ा सहम ते डर वाली गल हुंदी सी। लोग अधिकार नहीं सी समझते, इन्ना डर समझते सी कि पता नहीं जे वोट कांग्रेस नूं पाती तां अकाली किते मार ही ना देण। इन्नी दहशत सी इस शहर दे विच। ते पहली वारी इक्को मंग रखी सी सारिआं ने। उदों किसी नूं गलियां सड़कां स्कूल कॉलेज याद नहीं सी। मैं पहली बार दी गल कर रही हूं। ते सबने मंगिया सी कि सानूं कल्ले सिलेंडर चाहिए, होर सानूं कुछ नहीं चाहिए। ते मैं एक वादा कीता सी कि सिलेंडर लेके आऊंगी तो डर कट के जाऊंगी, दोबारे वोट मंगन इस शहर च फिर आऊंगी जे दोवें काम करते। अज गल ये है कि मैं सिलेंडर की जिहड़ी डिमांड सी वो तुहाडी वड़िंग साहब ने 2 महीनों च पूरी करती सी ते अज सिलेंडर सब्जी नालों ज्यादा मुफ्त करते। ते डर इन्ना करदा कि गली दे तीनों पासे जिधर वेख रही हूं उस पासे रश है ते मगर कुर्सियां है नहीं, लोग खड़े है। आपां इत्थे एक लंबा सफर तय किया है। ये 10 सालों च मेहनत करके तुसी सारे बेखौफ हो गए अपने घरों चों निकल के इत्थे बाहर पहुंचे हो। देखो कोई दहशत नहीं फैलाई, एक प्यार सलीका भाईचारा जिहड़ा इस शहर चों गवाच गया सी अकाली दल करके वो वापस लेके आंदा है। सच है कि झूठ है? गल जोर दी बोल के दसो, सच है ना? जिथे इन्ने काम कीते हो मैं बाद च गल करूंगी, पर जिहड़ी सब तो वड्डी गल इस शहर की वापस ले आंदी है ना, वो डर खत्म कीता है। अकालियां नूं एक सबक दिता है कि इस तरह शहर नूं चलाईदा है। ठीक है, डंडा तो जानवर के मारन लग्या भी 100 बारी सोचीदा ते तुस तां झूठा पर्चा किसी दे मिंट लाउंदे सी कट्टन लगे। खत्म कीता झूठे पर्चियां दा रिवाज के नहीं? मैनूं ये दसो, कीता है ना? किड्डी दहशत हुंदी सी। मैं उस शहर च खड़ी हैं जिहड़ा अकालियां ने विगाड़ के सानू दिता सी कि अज असीं सवारिया गया है तां इत्थे खड़े हां तुहाडे विचारे। जे मगरले 5 सालां दी गल करां तां इन्ने वादे नहीं सी कीते जिन्ने काम कीते। मैनू नहीं लगता शहर का कोई ऐसा एरिया है जिथे गलियां नहीं बनिया, जिथे सड़कां नहीं बनिया। देखो तुसी तां शहर का बहुत पौश एरिया,
ठीक है, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਟਿੱਬੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਔਖਾ ਏਰੀਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਟਿੱਬੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੇ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿੱਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਲੋਕ ਟਾਇਲ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਆਪਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਵਾਏ। 40 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਪਿਛਲੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਸਨਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਕਾਲਜ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਬ ਡਿਪੂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਬ ਡਿਪੂ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਪੂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਡਿਪੂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਪੂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਸ ਹਰ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਸੁਣੀਏ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 30-35 ਰੁਪਏ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਦੇਣਗੇ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਇਆ 35 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ 40 ਰੁਪਏ, 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਬਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਟੌਫੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਸਵਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੱਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲੇ। ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਆਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਬਿਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਆਰਬਿਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਉਦੋਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਉਦੋਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਆਇਆ। ਓਕੇ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਕੋਲੇ ਇਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਮਗਰਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆਰਬਿਟ, ਤੇ ਇਹ ਜੀਆਂ ਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ 15 ਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਨੋ, ਵੇਖੋ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਕੋਲੇ ਮਹਿਕਮਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਲੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ?
देखो ये गल है करने वाली असी एक भी परमिट किसी रिश्तेदार नूं नहीं दिता, एक भी परमिट आपदे घरे नहीं लियाए ते कोई ट्रांसपोर्ट नहीं खड़ी की। इन्ना फर्क है साडा ते बादलों दा। उस महकमे नूं इस तरह चलाया जिवें कि उहदी हिफाजत करन दे वास्ते असी दफ्तर च बैठे सी। वेखो जिदन महकमा सांभिया उदन उस महकमे नूं कहंदे सी कि ये दवानी कमाई नहीं करता। बादलों ने ट्रांसपोर्ट माफिया फैला के इत्थे खत्म किया हुआ है महकमा। ये तो कमाई नहीं करता, वाकई वो कमाई नहीं सी करता। पर जिस दिन 3 महीने बाद 111 दिन काम किया है, जिस दिन महकमा छड़ के आया है वही महकमा 1 करोड़ 28 लाख रुपया रोज की कमाई करने वाला महकमा बना के छड़ के आई है उसे महकमे ने। अगली गल मगरले 10 सालों के विच मैं तुहानूं गल करन जा रही हूं 2012 की। 2012 दे विच हाई कोर्ट के एक जज हुंदे सी जस्टिस सूर्यकांत। ये तुसीं गूगल ते सर्च भी कर सकते हो। जस्टिस सूर्यकांत ने एक वर्डिक्ट दिता सी जिहदे च उन्होंने कहा सी कि पंजाब भर दे विच इलीगल एक्सटेंशनस है, मतलब बसां नजायज़ चल रही हैं। वो बसां नजायज़ चलन करके सरकार नूं घाटा बहुत पैंदा है। मैं तुहानूं उहदी उदाहरण दिन्नी है कि जिवें एक बस कोले परमिट होवे बठिंडे तो गिद्दड़वा तो बठिंडा दा परमिशन है, गिद्दड़वा तो बठिंडा दी, पर इन्हां ने गिद्दड़वा तो बठिंडा की परमिशन नूं बनाता गिद्दड़वा तो चंडीगढ़ नजायज़ तरीके दे नाल। ये जिहड़ा गिद्दड़वा तो बठिंडा बल चंडीगढ़ बनाता, जे मैं इहदा हिसाब लावां कि इन्हां अकालियां दीयां किन्नियां क बसां किन्नियां क नजायज़ चलदियां सी, तो सरकार के अकॉर्डिंग ये बसां 1 लाख किलोमीटर किन्नियां 1 लाख किलोमीटर नजायज़ चलियां। ते जे मैं इहदा पैसिਆਂ हिसाब लावां कि अकालियां ने किन्ना घाटा पाया पंजाब सरकार नूं कल्लियां नजायज़ बसां चलन दा, तो वह बनता है जी 1400 करोड़ रुपया। किन्ने पैसे? 1400 करोड़। इस सरकार के खाते कहते, मैं नहीं कहती, तुसीं कढ़ सकते हो। 1400 करोड़ घाटा पिया जस्टिस सूर्यकांत के मना करन तो बाद इन्हां मगरले 10 सालों पहला तो 2012 च आ गई अकालियां दी सरकार, उन्होंने नजायज़ चलनियां बसां बंद नहीं कीतियां। फिर आ गई 2017 च कांग्रेस की सरकार, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी ते बैठे सी, उन्होंने भी नहीं बंद कीतियां। ये 1400 करोड़ के घाटे ते फुल स्टॉप जाके लाया तुहाडे एमएलए ने। सितंबर 26 नूं इन्होंने सौं खाधी, 29 नूं महकमा सांभिया। ये उस तो बाद जाके इहदी हाई कोर्ट दे विच जाके राजे वड़िंग जी ने लड़ाई लड़ी ते फिर जाके इहदे ते फुल स्टॉप लग्या। हुण बंद करके आए है वो 1400 करोड़ का घाटा जिहड़ा पंजाब सरकार ने खाधा। कम कीते है, बहुत कम कीते है। इन्हां ने एक अगली गल सुनो, इन्हां ने 2020 दे विच जिन्ने भी अकाली है सारे अकाली कोविड वेले किहनूं घाटा नहीं पिया? तुहानूं नहीं पिया? ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗਿੱਦੜਵਾ ਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਬੰਦ। ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੇ ਔਜ਼ਾਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ कि भाई सानू घाटा बहुत पिया ते साडा टैक्स माफ किया जाए। जिन्हां दियां दिन दियां पता ही नहीं किन्ने किन्ने सौ बस चलदी है। चलो जी वित्त मंत्री जी ने इन्हां दा टैक्स, इन्हां दी इक्को गल सी, वित्त मंत्री जी ने इन्हां दा टैक्स सरकार ने माफ करता। फाइनेंस मिनिस्टर मुख्यमंत्री भी इन्हां दे आपदे सी ना, मुख्यमंत्री ने टैक्स माफ करता। फिर अगली गल सुनो, इन्होंने 2021 दे विच फाइल फेर लाई कि कोविड आ गया साडा टैक्स फिर माफ किया जाए। वो पंजाबियों की चंगी किस्मत नूं वो फाइल हजे पई सी, इन्होंने साइन नहीं सी कीते ते इन्होंने भी नहीं सी पता राजा वड़िंग ट्रांसपोर्ट मंत्री बन के जाते हैं। वो फाइल टेबल ते पई सी टैक्स की माफी 25 करोड़ रुपया टैक्स पेंडिंग सी, जिहदे विचों 14 करोड़ कल्ले सुखबीर बादल दा सी ते बाकी सारे जिन्ने इन्हां दे बंदे हैं।
ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਖਾਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। 1400 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਮਗਰਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 25 ਕਰੋੜ ਇਸ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਾਫ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਠੂਗੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀਏ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਕਰੀਏ? ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਓ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਚੜਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਚੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲੋਨ ਵੀ ਲਿੱਤੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸਾ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੋਨ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਘਰੇ 10 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਨ ਦੀ ਸਾਰਾ ਪੇਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ? 848 ਬੱਸਾਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਨਵੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। 850 ਬੱਸ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਤਾ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ। 14 ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। 14 ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾਏ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਮ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੈ, ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪੀਟਲ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਐਲਾਨਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਫੰਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਫੁੱਲੀ ਲੋਡਡ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਫੰਡ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜ਼ਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਫੰਡ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੀ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅੰਬੇਗਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਬੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ,
ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੜੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ EMPLOYMENT ਦਾ ਸੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟਡ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਬੇਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੀਏ। ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਜ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣਾਤੀ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣਾਤੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਗਰਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਡਰ ਗਿੱਦੜਵਾ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਡਰ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣੀ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਲਟੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਭਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੋ ਕਿ ਭਲੇਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਲਤ ਪੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਆ ਹੈ, ਡਰ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਜੇ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗਿੱਦੜਵੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਸੀ ਗਿੱਦੜਵਾ ਹਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਗੱਲ ਆ ਹੈ, ਡਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ। ਬੇਖੌਫ ਜੰਮੇ ਸੀ ਤੇ ਬੇਖੌਫ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਦਾ ਕੰਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਗਿੱਦੜਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਰਦੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬੰਦ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਬੰਦ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਠੱਲੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਐ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਰੋਕੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ ਏ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਾਫੀਏ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਤੀ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਭਾਈ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਆਈ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਲੈ ਲਓਗੇ? ਦੇਵਾਂ ਦੇਵਾਂ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੇਵਾਂ? ਦੇ ਦੋ। ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓਗੇ। ਵੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਮਗਰਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਨੀ ਹੈ। ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਕਿੱਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਵੋਟ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜੇ ਤੇ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੈ ਲਓਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਪੱਕਾ? ਪੱਕਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਪੱਕਾ ਲੈ ਲਓਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ? ਪੱਕਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਧਰੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ 97 ਸਾਲ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਜੇ 97 ਸਾਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਪਏ ਹਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 80 ਸਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ 80 ਸਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਖੀਰਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਪਰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ 2 ਫੁਲਕੇ ਖਾਣੇ, 2 ਫੁਲਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 2 ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਨਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ 2 ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ 3 ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕਿਟ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਣੀਆਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੋਨਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 80 ਸਾਲ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹੀ ਬੱਚੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਡੀ ਘਰੇ ਰਹਿ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੈ ਚੱਲੋ ਹੁਣ, ਚੱਕ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚੱਕ ਲੋ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਿੱਦਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪਾਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਵਾਨੀ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਾਲਤੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ?
ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਦੁਨੀਆ। ਕਰ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਦਾ ਮਾਨ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੜੀਆਂ। ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗਿੱਦੜਵਾ ਚ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਫੈਲਾਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਡਰ ਫੈਲਾਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਝੂਠ ਫੈਲਾਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੋਹ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਜੇ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।